प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति मधुर एवं बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक को अमृतमानार ए कार्यक्रम को स्वागत करें। अमृतमाना कार्यक्रम द्वारा आम प्रतिदिन प्रभु चरण तले बसी गोटे वाक्य को ध्यान कर पारुछु। प्रभु का आशीर्वाद आम पाउछु एवं निश्चिंत भाव में आम आत्मिक जीवन को आम वृद्धि करुछु। प्रभु आम सहित कथा हुअन्ति ए कार्यक्रम द्वारा आम रब शुणी था। आसंता आम समस्त मिसी प्रभु को चरण तल को जीवा प्रार्थना उत्सर्ग करवा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता धन्यवाद दौच प्रभु तुमरी महानाम को। धन्यवाद दौच प्रभु तुमरी अनुग्रह तुम आशीर्वाद पाई दया कल अनुग्रह कल प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य कर। हाँ प्रभु आम को प्रतिदिन तुम्हें तुमरी रब शुणापी साहाय्य करुअछ। वाक्य दे आम जीवन को आम परीक्षा करुछु एवं विशेषकर प्रभु आम आत्मिक जीवन को आम वृद्धि करुअछु। तुम्हें वाक्य दे धन्यवाद दौचु। हाँ प्रभु आज वाक्य मध्य तुम्हें ही प्रदान कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा को एवं वाक्यर गभीरता बुझापी ऊर्धर साहाय्य मध्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा का शक्ति जोगाओ। प्रार्थना जीशु का नाम रे मागुछु आमीन। अति सुंदर भाव आम मैंने ए कार्यक्रम द्वारा प्रतिदिन प्रभुंकर गोटे वाक्य को ध्यान करुछु। यह प्रभु को योजना एवं प्रभु का आशीर्वाद एथे रही अछि। आपण मैंने अंशी होइतिबारु धन्यवाद जनाए। जो मैं नूतन भाव में जॉइन करिसेंती कहवा को चाहे चैनल को सब्सक्राइब करी जॉइन करंतु जहाँद्वारा परवर्ती समस्त कार्यक्रम से माने सहजरे आम सहभागिता मध्य रहिबे एवं विशेषकर मोबाइल सहजरे से माने कार्यक्रम गुड़ को पाई परिबे। जदि आम वाक्य भल लगे तो गोटे लाइक करी आमको उत्साहित करंतु अन्य मान को शेयर करंतु एवं कमेंट मध्य आम को उत्साहित करिया पई दुई पद लिखंतु किबा आमेन बोल लिखंतु। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करिया को जाउछु ताहा अति प्रयोजनीय विषय अटे। यार प्रसंगटी होची ईश्वरंक वाक्य। ईश्वरंकर वाक्य ईश्वरंक वाक्य को व्याख्या करिबा निमंते सातटी विशेष चिन्ह रही अछि। जो चिन्ह गुड़िक द्वारा माने सहजरे ईश्वरंकर वाक्यर गभीरता और ए वाक्यर महानता को बुझी पारि थाओ। से चिन्ह गुड़िक आम जीवन व्यवहार योग्य पदार्थ अटे। जो विषय गुड़िक जो चिन्ह गुड़िक रही आम प्रतिदिन आम जीवन आम सांसारिक जीवन जागतिक जीवन से व्यवहार योग्य जिनस गुड़िक किंतु ता द्वारा आम प्रभुंकर वाक्य मध्य सहजरे बुझी पारि थाओ। बाइबल रे से पदार्थ गुड़िक गोटे गोटे चिन्ह स्वरूप व्यवहार करी ईश्वरंक वाक्य को बुझिबार आमको साहाय्य प्रदान करा जाई अछि। अति सुंदर भाव से प्रतिटी पदार्थ गुड़िक विशेष सातोटी चिन्ह बा सातोटी पदार्थ द्वारा आम माने वाक्य को सहजरे बुझी पारि थाओ। आज आम से चिन्ह गुड़िक विषय ध्यान करू करू ईश्वरंकर वाक्यर शक्ति एवं महानता को बुझिया को चेष्टा करिबा। प्रथम चिन्ह होची प्रदीप। प्रदीप बाइबल होची आलोक प्रदानकारी वाक्य जहाँ विश्वासी मान को दिन प्रतिदिन आलोक पथरे कड़ाई नहीं थाए। गीत संहिता 119 गीत तार 105 पद लिखा जाए तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलुओ अटे। आलुओ बिना आमे जीवन काटिबा बहुत कष्टकर। गोटे मुहूर्त आमे अंधकार रही परिबा नथाओ। अंधकार को दूर करने निमंते आमे प्रदीप व्यवहार करि थाओ। जहाँ द्वारा से प्रदीप बा दीप द्वारा तार आलोक आमे अंधकार को दूर करी निज पथरे चली पारि थाओ। जदि दीप को व्यवहार न करू
ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଝୁଣ୍ଟିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ତଳେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆମର ଚଲାପଥକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ବୀଜ। ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଶ୍ରବଣକାରୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ। ବାଇବେଲରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ବଳ ପାଇଥାଉ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଉ। ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ କଦାପି କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୀଜ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ 1:23 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ। ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଯେପରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହୋଇ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେହି ଫଳରୁ ଯେଉଁ ବୀଜ ବାହାରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବୀଜ ଯାହା କଦାପି କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଅନେକ ବୀଜ ରହିଅଛି ଯାହା ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବା କ୍ଷୟ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବୀଜ ଯାହା କଦାପି କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ବାଇବେଲ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଦେଖାଏ। ଆମମାନେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ମୁଖ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେପରି ଅଛୁ ତାହା ହିଁ ଦର୍ପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଦର୍ପଣ କଦାପି ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ଦେଖାଏ ନାହିଁ ବା ଆମ ଚେହେରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବାସ୍ତବ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଦର୍ପଣକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ପଣରେ କେବଳ ନିଜର ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ନିଜର ମୁଖରେ ଥିବା ଦାଗ, କୌଣସି ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଖରେ ଥିବା ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବା ପରି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯାକୁବ 1 ପର୍ବତାର 22-23 ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ,
ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନ ହୋଇ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ତୁଲ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଦର୍ପଣରେ ଯେପରି ଆମେ ନିଜର ମୁଖ ଦେଖି ମୁଖରେ ଥିବା ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ସେହିପରି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟି ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ବିଷୟକୁ ଦୂର ଆମେ କରିଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ହାତୁଡ଼ି। ହାତୁଡ଼ି ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଶ୍ରବଣକାରୀର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେରେମିୟା 23:29 ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ହୃଦୟ ଏପରି ପଥର ପରି କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସହଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଭୟ ନଥାଏ। ଆମ ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ। ଏପରି ହୃଦୟରେ କଦାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ କିଛି ନଥାଏ। ସେପରି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ହାତୁଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଯେତେ କଠିନ ପାଷାଣ ବା ପଥର ଥାଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଠିନରୁ କଠିନ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ମାଂସମୟ ହୃଦୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଯେତେ କଠିନ ଅସୁନ୍ଦର ପଥର ଥାଏ, ତାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯେପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ବାଇବେଲ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଶ୍ରବଣକାରୀର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଳୁଷତା ବିଷୟକୁ ଭସ୍ମ କରିଥାଏ। ଯେରେମିୟା 23:29 ଲେଖନ୍ତି, ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଳୁଷିତ ବିଷୟ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୈତାନର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ, ଏ ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯେରେମିୟା ତାଙ୍କର 5:14 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ମୁଖସ୍ଥିତ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ
ଓ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଠ ତୁଲ୍ୟ କରିବା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ବିଚାର ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମର ବିଚାର କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ତେବେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ନଚେତ ଆମର ଅଧାର୍ମିକ ସକାଶୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ ହୋଇଯିବା। ଷଷ୍ଠ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ଖଡ଼୍ଗ। ଖଡ଼୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଗ୍ରହଣକାରୀକୁ ପାପର ବୋଧ କରାଏ। ଏବ୍ରୀ 5:12 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ମଧ୍ୟ। ବିଶେଷରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଦ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମ ଶରୀର ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାକୁ ଭେଦ କରିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାର ସେ ବିଚାର କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରୁ। କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ଜଗତରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାହା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସପ୍ତମ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ଆହାର। ଆହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନକାରୀ ଆହାର, ଯାହା ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇଥାଏ। ଜାଗତିକ ଆହାର ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଆହାର ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:3 ଲେଖାଯାଏ, ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯେପରି ନିଜର ମାତାର ନିକଟରୁ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ହେଉଛି ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ସଦୃଶ୍ୟ, ତାହାକୁ ଆମେ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହୁଁ। ସାନ ଶିଶୁ ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଦୃଶ୍ୟ ପାନ କରିବା। ବାକ୍ୟରେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ ବା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ ପରେ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆହାର ରହିଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆହାର ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 2:3 ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାଇ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହଁ। ଆହାର ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ହଜମ କରିପାରିବା ସେତିକି ଭୋଜନ କଲେ ତାହା ଆମ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆହାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା। ଆଜି ଯେଉଁ 7ଟି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ,
ତାହା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା। ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ସହଜରେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବୀଜ, ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ, ଚତୁର୍ଥ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ହାତୁଡ଼ି, ପଞ୍ଚମ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଷଷ୍ଠ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖଡ଼ଗ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆହାର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଅତି ଗଭୀର ବାକ୍ୟ। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।